प्यारे बच्चों, अज असीं करांगे संखेप रचना। संखेप रचना के जिहड़े नियम आ तुहानूं पहलां चंगी तरह समझ विच आउणे चाहीदे हन। ये बहुत जरूरी है, तां ही तुसीं संखेप रचना नूं सही तरीके नाल करोगे। सब तो पहला जिहड़ा नियम आ भी इहदे लगभग 1/3 विच संखेप करना हुंदा है। जिहड़ा भी तुहानूं पैरा दिता जाएगा संखेप रचना लई, तुसीं उसका 1/3 विच संखेप करना आ। भाव जेकर तुसीं शब्द साडे कोल 180 आ तां तुसीं उहनूं दा तीजा हिस्सा 60 शब्दां च दओगे। तो ये जरूरी नहीं हैगा भी ये शब्द 60 ही होणगे, तुसीं इसका 1/3 शब्द के लगभग लिखना है। हो सकता है भी 58 होण, हो सकता है 61 या 62 होण, ये लगभग होने जरूरी हैं। रचना के विचारां दे निचोड़ या सार नूं अपने शब्दां विच लिखना हुंदा है। फिर तुसीं सारी रचना नूं सारे पैरे नूं पढ़ना है। पढ़न तो बाद उहदा निचोड़ या सार जो तुसीं उहनूं समझिया है उसनूं अपने शब्दां विच लिख के संखेप करके सुंदर लिखाई च लिखना है। संखेप रचना का मतलब ये भी ना समझो कि छोटे आकार के अखरां नाल रचना लिखनी कि उसका आकार छोटा दिसे। संखेप रचना मतलब उसनूं संखेप करके लिखना है, उसका आकार संखेप नहीं करना। बहुते शब्दां की थां एक शब्द वांग इस दे रचना के फैलाव नूं तुसीं घटा सकते हो। तुसीं बहुते शब्द की थां एक शब्द जिहड़ी आ उहदी वरतों करनी सीख लई है। थानूं पता है भी बहुते शब्द की थां एक शब्द जिहड़ा है जदों असीं वरतदे आ तां उस दे शब्द जिहड़े आ वो घट जांदे ने। उसकी वरतों तुसीं इस विच भी कर सकते हो, जिवें कि उदाहरण के तौर ते सुंदर दा अजे तक विआह नहीं सी होया। तुसीं इस नूं किवें लिखोगे? सुंदर अजे कुआरा सी, सुंदर छड़ा सी, सुंदर अनविआहिआ सी। हुण इहदे विच देखो ये पहलां किन्ने शब्द साडे कोल बन गए सी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हुण ये किन्ने शब्द हो गए? 1 2 3 4। गल दा जिहड़ा इहदी जिहड़ा अर्थ जिहड़ा आ वाक दा वो उसे तरह ही है, पर इहदे शब्दां दी जिहड़ी आ कटौती कर दित्ती गई है। इसी तरह जे 4 शब्द की थां ते तुसीं 3 शब्द भी सुंदर छड़ा है उहदे विच भी अपनी गल खत्म कर सकते हो। इसी तरह इसी गल नूं तुसीं सुंदर अनविआहिआ सी लिख के भी कर सकते हो। जे उस वाक ते कोई मुहावरा या अखौत सुझ जावे तां उसकी वरतों भी जरूर करो। कई बारी की हुंदा है तुहानूं मुहावरे की जिहड़ी तुहाडी शब्दावली है, तुहाडी शब्दावली च वाधा हुंदा आ, तुहानूं मुहावरे सुझ जांदे आ तां तुसीं उहदी वरतों भी कर सकते हो। वो भी बहुत ढुकवीं है, जिवें कि मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है, बाहरली दुनिया की मैनूं बहुती जानकारी नहीं, बस इत्थे ही रहिंदा हाँ। हुण जे तुसीं इहदे शब्दां दी जदों तुसीं जिहड़ी आ तुसीं शब्द इहदे देखोगे किन्ने बनदे ने? 17। ये टोटल शब्द नूं तुसीं जदों लिखोगे इहदे देखोगे भी इहदे च मुहावरा ढुकदा है कि नहीं, तां तुसीं लिखता मैं तां खूह दा ही डड्डू हाँ। इस तरह इहदे जिहड़े वाक दे जिहड़े तुसीं पहले पैरा पढ़िया सी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਆ, ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਸਜਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਤੀ ਉਹ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ ਮਾਨੋ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 27 ਸ਼ਬਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂ ਤੇ ਤਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 49 ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 11 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਧੂ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦੁਹਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਿਰਲੇਖ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਦਗੁਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਆਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਰਾਜੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਭਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਮਤੀ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਭੋਗ ਕੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਦੀ ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਈਰਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਵੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਆ ਢੁਕਵੇਂ ਆ। ਸਿਰਲੇਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 204 ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਜੋ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 204। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ 68 ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।